ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോയിൻസ് ഓഫ് ശാഖ-പഹൽവാസ് ആണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ശാഖാസിനെ പറ്റി നോക്കാം. ദ എപ്പിഗ്രാഫിക് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ്റ്റൻ മെൻഷൻ ദ ശാഖാസ് ആൻഡ് ദ പഹൽവാസ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ യവനാസ്. ദ ശാഖാസ് were nomadic tribe who originally belonged to the Central Asia. In about 165 BC, they were turned out of their original home by the Yuchi tribe. The Shagas were migrated to the southwest and fought against the Greek kingdom of Bactria. They came into conflict with the Parthians. Some of the Shaga chiefs joined service under the Parthians and were even appointed as the governors of or Kshatraps of the various provinces of the Parthian kingdom. The Shaga king Mauses established his power in Gandhara around 18 BC. Mauses was succeeded by Aces and he annexed the territory of the last of the Indo-Greek kings in North India. Mauses, Aces, Asiles were the important Shaga kings. Aces was succeeded by Asileses. Aces and Asileses were together called as Great King of Kings. There are some coins issued jointly by Aces first and Asileses and Aces second. The dynasty disintegrated due to weak successors and the political instability. Shaga dynasty was later succeeded by Pahalava dynasty. ഇനി നമുക്ക് പഹൽവാസിനെ പറ്റി നോക്കാം. The Shagas were followed by the Pahalvas in northwestern India during 171 BC. In some Sanskrit texts, Shagas and Pahalvas are together mentioned as Shaka-Pahlava. The history of Pahalvas is still obscure. The original home of Pahalvas was Parthia, a region in Persia. Mithridates was the first king of Pahalva dynasty. Mithridates II was the first Parthian king who established power in India. Gondophares was another important ruler of this dynasty. After the death of Gondophares, the Pahalva dynasty disintegrated into many groups and their power considerably weakened. Later, Pahalvas were invaded by Kushanas. Shaga-Pahalva coinage. നമുക്ക് ഇവരുടെ കോയിനേജിനെ പറ്റി നോക്കാം. The Shaga-Pahalvas don't appear to have any numismatic tradition of their own. Their coins are crude imitations of Indo-Greek coins, with certain features of the coins of Parthia. They issued coins in silver, copper, billion and bronze, and none in gold. ബില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ കൂടുതലും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറും ഗോൾഡും അതിൻ്റെ കൂടെ അലോയ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു മെറ്റലാണ്. സം കോയിൻസ് ഓഫ് ഗോണ്ടോഫർണസ് ആൻഡ് അബ്ഡഗാസസ് ആർ ഓഫ് ബേസ് സിൽവർ. Shaga-Pahalvas adopted the weight system followed by the Indo-Greeks. Silver coins of 144 grains and 36 grains appear to represent lightweight tetradrachms and drachms. ടെട്രാഡ്രാക്കംസും ഡ്രാക്കംസും ഇൻഡോ-ഗ്രീക്സും അതുപോലെ ഷാക-പഹൽവാസും യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സിൽവർ കോയിൻസ് ആണ്. കോപ്പർ chalcon of the Indo-Greek weighted 70 grains, being exactly 1/2 of the Indian pana of 140 grains. Shaga-Pahalva chalcons too followed the Indo-Greek tradition. Coins are in both round and square. Later, greater importance of round coins than the square ones. The use of shape controlling cola does not appear to have been in the vogue among the Shaga-Pahalvas. Therefore, perfectly round or square coins are hardly met. Billion coins are always round. Coin appear to have been manufactured by the die striking technique. They had established the characteristic type of mounted king deity, which appears almost all upwards of their coins. The horse-riding king is usually shown holding a spear or a whip, or both. On a type of spalarizes with aces first, the king holds a whip over shoulder and an ankusha in hand. Ankusha is also seen in the hand of aces riding a camel. On a coin of Gondophares, the mounted king is being crowned by Nike. Rulers like Orthanganus, Gondophares, etc. issued coins showing the bust of king on the upwards. Some coins of rulers like Maus depict standing king on the upwards, while armed king seated cross-legged on a cushion may be seen on the upwards of a coin of aces. Enthroned king is seen on a coin of Gondophares. The royal figures is sometimes absent from these coins. The reverse of the Shaga-Pahalva coins is usually occupied by the figure of some deity. Sometimes the divine figure may be seen on the upwards as well. The deities are from both Greek and Indian pantheons. City goddesses is also represented. Apollo, Artemis, Athanapalas, Demeter, Dioscuri, Helios, Hephaestus, Heracles, Hermes, Indra, Lakshmi, Nike, Poseidon, Selene, Shiva, Tyche and Zeus and sometimes Nike Pharos.
The attributes of deities also find representation in some cases. Caduceus, which is associated with the Hermes, the Aegis of Athena Pallas, tripod lebus of Apollo, bow and arrow of Artemis, thunderbolt of Zeus, Trishula Parashu of Shiva. Horse is the most common animal, being represented as the mount of the king on the obverse. Other animals include maneless lion, humped bull, camel, and elephant. The obverse of a type mouse depict the head of an elephant with a bell around neck. Birds are not depicted on their coins. Divine and royal figures on coins display dresses like Chiton, Himation, Chlamys, and Modius. Headdresses include the diadem, Phrygian cap, turreted crown, Parthian tiara and pillow. Heracles is most represented as naked. Weapons depicted on coins include spear, whip, club, thunderbolt, ankusha, trishula, bow and arrow, and shield. The coin bear legends, sometimes on both sides and sometimes on one side only. The language of the legend is Greek for the obverse and Prakrit for the reverse. The script used are Greek and Kharoshthi. Greek on obverse and Kharoshthi in reverse. The sovereign rulers assumed higher sounding titles of Basilius, Basilion, Megalo, and Maharaja, Rajadiraja Mahada. Besides, some of them assumed titles like Adolfo To Basilius and Maharaja Bharata, that means brother of the king. Other titles include Basilion, Dicayo and Dramica, Soter and Tratara, means the savior, Autocrator, the autocrat, and Epiphanes means the illustrious, Theos means gods, and Apradi Hada Chakra, on whose wheel is invisible. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോയിൻസ് ഓഫ് ശാക-പഹൽവാസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കിങ് വൊനോനസ്. Vononas appeared to be the earliest known Shaka-Pahlava ruler of India. No independent coins of this ruler is available. He struck coins in association with the Spalahora and with the Spalagadama, the son of Spalahora. Of the special Shaka-Pahlava issues, join coins of Vononas with the Spalahora, Vononas with the Spalagadama, Spalaris with the Spalagadama, Spalarisis with the Aces first, Mechinus with the mouse, Aces with the Moses, Aces with Asilisus, Asilisus with Aces second, Aces second with Indravarman, Aces second with the Aspavarman, Orthagnus with the Gondopharnus and Guda, Orthagnus with the Guda, Gondopharnus with the Guda, Gondopharnus with the Apsaravarman, and Gondopharnus with the Shashan are known. Vononas Spalahora. Vononas Spalahorയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോയിൻസ് ആണ്. സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ കോയിൻസ്. സിൽവറിൽ ഒബ്വേഴ്സ് കിങ് ഹോൾഡിംഗ് കൗച്ച്ഡ് സ്പിയർ ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് റൈറ്റ്. ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡാണ്. ബസീലിയസ് ബസീലിയോൺ മെഗലോ ഒനോനോ. റിവേഴ്സിൽ സ്യൂസ് ആണ്. റേഡിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫേസിങ് തണ്ടർബോൾട്ട് ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, സ്കെപ്റ്റർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡാണ് വരുന്നത്. മഹാരാജ ഭരത ദ്രാമികാസ സ്പാലഹോരസ. കോപ്പർ കോയിൻസിൽ ഒബ്വേഴ്സിൽ ഹെറാക്കിൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫേസിങ് ക്രൗൺസ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ക്ലബ് ആൻഡ് ലയൺ സ്കിൻ, ലെജൻഡ് ആസ് നമ്പർ 1. റിവേഴ്സിൽ ഹെൽമെറ്റഡ് പാലസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലെഫ്റ്റ്, ഹോൾസ് ഷീൽഡ് ആൻഡ് സ്പിയർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, റീത്ത് ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, sword at waist, legend as number 1. ഇനി വൊനോനസ് വിത്ത് സ്പാലഗതമ നോക്കാം. സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ കോയിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് കോയിൻസ് ആണ്. ഒബ്വേഴ്സിൽ സിംബൽസ് കിങ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് സ്പിയർ. ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട് ബസീലിയസ് ബസീലിയോ മെഗലോ ഒനോനോ. വൊനോനസ് ഓൺ ഒബ്വേഴ്സ് ലെജൻഡ് പ്രൊക്ലെയിംസ് എസ് കിങ് വൊനോനസ് ദ ഗ്രേറ്റ്, കിങ് ഓഫ് കിങ്സ്. റിവേഴ്സിൽ സ്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫേസിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് സ്കെപ്റ്റർ, തണ്ടർബോൾട്ട് റൈറ്റ്. ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡാണ്. സ്പാലഹോര പുത്രസ ദ്രാമികാസ സ്പാലഗതമസ. സ്പാലറിസ് വിത്ത് സ്പാലഗതമായിട്ടുള്ള കോയിൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. കോപ്പർ കോയിൻസ് ആണ്. സ്ക്വയറിലാണ് കാണുന്നത്. ഒബ്വേഴ്സിൽ സിംബൽസ് ഉണ്ട്. കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് റൈറ്റ് വിത്തിൻ സ്ക്വയർ ഡോട്ടഡ് ബോർഡർ. ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അതിന് ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട്. Spalaros Dicayo Adolfo To Basilios, which says King Spalaris the just brother.
റിവേഴ്സിൽ സിമ്പിൾസ് ഹെറാക്കിൾസ് നേക്കഡ് ബട്ട് ഡയഡംഡ്, സീറ്റഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓൺ റോക്ക്, ക്ലബ് ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ റോക്ക്. ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡാണ് സ്പാലഹോര പുത്ര ധർമ്മിയാസ സ്പാലഗതമസ, വിച്ച് സേസ് സ്പാലഗതമസ് ഓഫ് ദ ധർമ്മ സൺ ഓഫ് സ്പാലഹോഴ്സ്. ഇനി സ്പാലറൈസസ് വിത്ത് ഏസസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സിൽവർ കോയിൻസ് ഉണ്ട്. സിൽവർ കോയിൻ്റെ ഒബ്വേഴ്സിൽ കാണുന്നത് കിങ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് റൈറ്റ്, ഹോഴ്സ് കൗച്ച്ഡ് ലാൻഡ്സ്. ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് ബെസീലിയസ് മെഗലോസ് പാലറോസോ. റിവേഴ്സിൽ സ്യൂസ് റേഡിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫേസിംഗ് ഫ്രണ്ട്, ലോങ് സ്കെപ്റ്റർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, തണ്ടർ ബോൾട്ട് ഇൻ റൈറ്റ്. ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡാണ് മഹാരാജസ മഹാതക്കസ ആയസ. ഇനി കോപ്പർ കോയിൻസിൽ ഒബ്വേഴ്സിൽ കിങ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് റൈറ്റ്, വിപ്പ് ഓവർ ഷോൾഡർ, അങ്കുഷ ഇൻ ഹാൻഡ്, ലെജൻഡസ് നമ്പർ 1. റിവേഴ്സിൽ ബോ ആൻഡ് ആരോ കാണുന്നുണ്ട്. റൈറ്റിൽ ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അസ് നമ്പർ 1. ഇനി മൗസിൻ്റെ നോക്കാം. സിൽവർ, കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് കോയിൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്ക്വയർ കോയിൻസ്, ലാർജ്, മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ ടൈപ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. കോമൺ സിമ്പിൾസ് കിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോഴ്സ്, ഡൈറ്റീസ് ലൈക്ക് സ്യൂസ്, ഹിലിയോസ്, ഹെറാക്കിൾസ്, അപ്പോളോ, ശിവ വിത്ത് ദെയർ വെപ്പൺസ്, തണ്ടർബോൾട്ട്, ട്രിഡൻറ്റ്, അങ്കുഷ, ക്ലബ്ബ്, വിപ്പ്. അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഴ്സ്, ലയൺ ആൻഡ് ഹംബ്ഡ് ബുള്ള് കാണുന്നുണ്ട്. ലെജൻഡ് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് ഒബ്വേഴ്സ് ബെസീലിയോസ്, ബെസീലിയോൺ മെഗലോ മോ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് കിങ് ഓഫ് കിങ് മൗസ്. ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡാണ് റിവേഴ്സിൽ കാണുന്നത്. രാജാദി രസ മഹാതസ മോആസ. മൗസ് ഗ്രേറ്റ് കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി സിൽവർ കോയിൻസിൽ ഒബ്വേഴ്സിൽ സ്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് സ്കെപ്റ്റർ, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ വിങ്ഡ് നൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് റീത്ത് ആൻഡ് പാം, ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. ഇനി ഹെമി ഒബോളിലും കോയിൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒബ്വേഴ്സിൽ എലിഫൻറ്റ് ഹെഡ് റൈറ്റ്, റേസ്ഡ് ട്രങ്ക്, ബെൽ അറൗണ്ട് നെക്ക്, ബീഡ് ആൻഡ് റീൽ ബോർഡർ അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ കഡൂഷ്യസ് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് ബെസീലിയസ് റൈറ്റ്, മോആവോ കിങ് മോസസ് ലെഫ്റ്റ്. ദ കോയിൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ദ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ട്രിയൻ കിങ് ഡെമിട്രിയോസ് ഫസ്റ്റ്. ഇനി ചാൽക്കസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഒബ്വേഴ്സിൽ അപ്പോളോ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫേസ് ഹോൾഡിംഗ് ബോ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, ആരോ ഇൻ റൈറ്റ്, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. ബെസീലിയസ് മോഓ. റിവേഴ്സിൽ ട്രിപ്പോഡ് വിത്ത് ട്രയാങ്കുലർ ഡോട്ടഡ് ബോർഡർ ആൻഡ് ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്, മഹാരാജസ മോആസ. ദ ലെജൻഡ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് എലഗൻറ്റ്, കിങ് മൗസ്. ഇനി ഹെമി ഒബോളിൽ കാണുന്നുണ്ട് കോയിൻ. ഒബ്വേഴ്സിൽ എലിഫൻറ്റ് വാക്കിംഗ് റൈറ്റ് വിത്തിൻ റെക്ടാങ്കുലർ ഡോട്ടഡ് ബോർഡർ, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ ഹംബ്ഡ് ബുൾ, ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ്. ഇനി ഏസസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ കോയിൻസ് നോക്കാം. റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്ക്വയർ കോയിൻസ് ഓഫ് ലാർജ്, മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ ടൈപ്സ്. സിൽവർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് കോയിൻസ്. കോമൺ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്, സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോഴ്സ്. ഡൈറ്റീസ് ലൈക്ക് സ്യൂസ്, നൈക്ക്, പാലാസ്, ശിവ, ഹെറാക്കിൾസ് എക്സെട്ര വിത്ത് ദെയർ വെപ്പൺസ്, സ്പിയർ, തണ്ടർബോൾട്ട്, ഷീൽഡ്, ട്രിഡൻ. ഇങ്ങനെ ഡൈറ്റീസിന് കാണുന്നുണ്ട്. അനിമൽസ് ഹോഴ്സ്, ക്യാമൽ, എലിഫൻറ്റ് എക്സെട്ര. ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡാണ് ഒബ്വേഴ്സിൽ കാണുന്നത്. ബെസീലിയസ്, ബെസീലിയോ മെഗാലോ അസോ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് കിങ് ഓഫ് കിങ് ഏസസ് എന്നാണ് ലെജൻഡ് കാണാറ്, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ്. ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് റിവേഴ്സിൽ കാണുന്നത് മഹാരാജസ മഹാതസ ആയസ, കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ഏസസ് ദ ഗ്രേറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് സിൽവർ കോയിൻസ് നോക്കാം. ഒബ്വേഴ്സിൽ സ്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹോൾഡിംഗ് സ്കെപ്റ്റർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇൻ ബ്ലെസ്സിങ്, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ വിങ്ഡ് നൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് റീത്ത് ആൻഡ് പാം, ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. സിൽവറിൽ ഒബ്വേഴ്സ് കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് റൈറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് സ്പിയർ, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ സ്യൂസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫേസിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് സ്കെപ്റ്റർ ആൻഡ് തണ്ടർബോൾട്ട്, ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. ഹെക്സാചാൽക്കണിലും കാണുന്നുണ്ട് കോയിൻസ്. ഒബ്വേഴ്സ് കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ക്യാമൽ ഹോൾഡിംഗ് ആക്സ്, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ ഹംബ്ഡ് ബുൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് റൈറ്റ്, ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് ഓൺ 3 സൈഡ്സ് ഓൺലി. ചാൽക്കസ് ഉള്ള കോയിനിൽ ഒബ്വേഴ്സ് ബലരാമ വാക്കിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ക്ലബ് ആൻഡ് പ്ലഫ്, ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ ഫീമെയിൽ ഡൈറ്റി സ്റ്റാൻഡിംഗ് റൈറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഫില്ലറ്റ്, ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് ഓൺ 3 സൈഡ്സ് ഓൺലി. ഇനി എസീലിസസിനെ നോക്കാം. സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ കോയിൻസ് ഉണ്ട്. റൗണ്ടിലും സ്ക്വയറിലും കാണുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾസ് കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഡൈറ്റീസ് ലൈക്ക് ലക്ഷ്മി, സ്യൂസ്,
Dioscuri, city goddess, Nike, palace, Heracles, Indra, Shiva, etc. Their attributes. Whip, club, trident, spear, etc. Legends, Greek legend obversele, Basilis, Basilion, Megalo, Asiliso, Karoshi legend reversele, Maharajasa, Rajasa, Mahatasa, Ailishasa, King of Kings, Asilius the Great. സിൽവറിലെ ഒബ്വേഴ്സ് കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ഗരോഷ്ടി ലെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് എബവും ബിലോ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ സിറ്റി ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹോൾഡിംഗ് ലാംബ് ആൻഡ് പാം ഖരോഷ്ടി ലെറ്റർ അറ്റ് റൈറ്റ് ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. സിൽവറിൽ ഒബ്വേഴ്സ് കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ഖരോഷി ലെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ സിറ്റി ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹോൾഡിംഗ് ലാംബ് ആൻഡ് പാം ഖരോഷ്ടി ലെറ്റർ അറ്റ് റൈറ്റ് ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. ഇനി ഏസ് സെക്കൻഡ്. സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട് ടൈപ്സ്. സിംബൽസ് കിങ്, ഡൈറ്റീസ്, പാലസ്, സ്യൂസ്, നൈക്ക്, സിറ്റി ഗോഡസ്, ഹെറാക്കിൾസ്, ഹെർമസ് എക്സെട്ര വിത്ത് ദെയർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അനിമൽസ് ലൈക്ക് ഹോഴ്സ്, ബുൾ, ലയൺ എക്സെട്ര. ലെജൻസ് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് ഒബ്വേഴ്സിൽ ബസീലിയസ്, ബസീലിയോൺ, മെഗാലോ, അസോ. ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് റിവേഴ്സ് മഹാരാജസ, രാജസ, മഹാത്തസ, ആയസ. സിൽവറിൽ ഒബ്വേഴ്സിൽ കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് ഹോൾഡിംഗ് വിപ്പ് ഖരോഷ്ടി ലെറ്റർ സാം അറ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ പാലസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് സ്പിയർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. സിൽവറിലെ ഒബ്വേഴ്സിൽ കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് ഹോൾഡിംഗ് വിപ്പ് ഖരോഷ്ടി ലെറ്റർ സാം അറ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ പാലസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് സ്പിയർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഖരോഷ്ടി ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. സിൽവറിൽ തന്നെ ഒബ്വേഴ്സ് കിങ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് വിപ്പ് ഖരോഷ്ടി ലെറ്റർ 3 അറ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. റിവേഴ്സിൽ സ്യൂ സ്റ്റാൻഡിംഗ് റൈറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്കെപ്റ്റർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഖരോഷി ലെറ്റർ സി റൈറ്റ് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട്. ഇനി ഹെക്സാ ചാൽക്കണിൽ ഒരു കോയിൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒബ്വേഴ്സ് ഹംബ്ഡ് ബുൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നു. റിവേഴ്സിൽ ലയൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഖരോഷ്ടി അറൗണ്ട്. ഗോണ്ടോ ഫർണസിൻ്റെ കോയിൻസ് നോക്കാം. സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ കോയിൻസ്. സിംബൽസ് ബസ്റ്റ് ഓഫ് കിങ്, മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഹോഴ്സ്, ഡൈറ്റീസ്, ശിവ, പാലസ്, സ്യൂസ്, നൈക്ക് എക്സെട്ര and their attributes. Legends Greek and Kharoshi legend found on both sides. Obversele bust of king Greek legend around Basilios Soteros Undo Pharaoh. Reversele winged Nike standing holding diadem Kharoshi legend around Maharajasa Gundafanisa Tratarasa King Gondopharnus the Savior. സിൽവർ കോയിൻ കാണുന്നത് ഒബ്വേഴ്സിൽ കിങ് ഓൺ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡ് അറൗണ്ട് ബസീലിയസ്, ബസീലിയോൺ, മെഗാലോ, ഉണ്ടോഫെറോ. റിവേഴ്സിൽ ശിവ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫേസിംഗ് ട്രിഡൻ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ഹരോഷി ലെജൻഡ് മഹാരാജ രാജരാജ ത്രതാര ദേവരഥ ഗുണ്ടോഫറാസ. ബിസൈഡ്സ് ദീസ് ഗോണ്ടോഫർണസ് ഇഷ്യൂഡ് കോയിൻസ് ജോയിൻ്റ്ലി വിത്ത് അബ്ഡഗാസസ്, ഗുഡ, ശാസൻ. ഏസസ് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് എസീലിസസ്, എസീലിസസ് വിത്ത് ഏസസ് സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കാം. The coins of Saka-Pahlava throw important light on the political history and chronology of Saka-Pahlava rulers. Saka-Pahlava rulers restrike a number of coins of their Indo-Greek rulers. Perfect round and square coins are absent because of the absence of shape controlling collar. The coins bears figure of mounted king, deities, animals and legends. Legends were mostly in Kharoshti. Reference. Thank you.